اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. كلما ذكرت الذاكرون وما ذكر الله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. فاتحة درسنا شفينا برتعين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه الأحباب من سمعنا وكاب تقول المقربين مشارق الأرض إلى مغاربها برها كاف تقول المقربين ألف كتب النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضر والأذكار والأوراق والأحزاب منزومة والصلاة والدعوات بنجاة كلهم جميعا سنة قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وسلواتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام الأوقات خصوصا صاحب كتاب الإمام قدوة الرشاد والطلبات حبيبنا عبد الله بن علي محمد الحداد أصول وطولهم ثم إلى الوكالة ونقول أهل هذا البلد أهل بالما دار السلام كلهم بمسوس صاحب الولاية فيها عبد الله الزهري كيف لا تؤهل وأصولهم وقولهم ويتقدم في هذه الحارة من العلماء والأولياء الصالحين قرب وصاحب هذا المجلس أخينا في الله المرة من أهل الحي الكريم الأستاذ أحمد توفيق حسنوري وأبيه وأمه ومشايخه وأقرانه وإلى أرواح والدينا ولكم خاصة أماتنا أماتكم المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم برحمته أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والحمد والفرشة والرضوان أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف قلوبنا ويقضي حاجة والدينا رجال مشايخنا والإخوان أصلنا أحبابنا في الدنيا والآخرة ونشفي مرضانا وسلم من أوصل بالشفاء من الإخوان أصلنا أحبابنا وكل كربهم وهمنا وهمهم وما له المؤمنين لكم لتفجر كانوا زدنا التقوى والاستقامة يختمنا ولكم الخاتمة فيها كلمة العافية وإلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين انصرنا على القوم الكافرين. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير اتباع مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم روضة العلم رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memilih kita lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita. Dengan perkumpulan ini insyaallah segala apa yang Allah janjikan bagi orang duduk di majelis ilmu akan kita dapatkan, baik itu ampunan dosa, pahala yang berlimpah dan pengangkatan derajat kita, dan akan lebih sempurna bagi ikhwani jikalau kita menghadiri di majelis lalu mengamalkan dari apa yang kita dapatkan, dan akan lebih besar lagi jikalau kita mampu pula membagikan kepada orang-orang lain tentang apa yang kita dapatkan dari nasihat para ulama lewat kitab-kitab mereka yang merupakan sumber aslinya adalah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah.
Melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun dikarang oleh Imam Abdullah bin Abi bin Muhammad Al-Haddad. Sampai terakhir pembahasan kita mengenai adab atau etika dan sunnah Rasulullah SAW yang berhubungan dengan makan dan minum. Sebagaimana maklum ikhwani rahimakumullah, sering kita dengarkan nasihat bahwasannya pekerjaan adat manusia seperti makan, minum, mandi, berpakaian, menaik kendaraan, tidur dan seterusnya merupakan adat manusia. Bahkan sebagian besar hewan pun sama dengan kita, memiliki adat kebiasaan yang sama. Namun di dalam kehidupan sebagai seorang mukmin muslim, adat yang merupakan kebiasaan manusia ini yang aslinya hukumnya mubah bisa kita ubah menjadi nilainya ibadah dengan dua cara. Pertama yaitu dengan memasang niat-niat salehah. Yang kedua dengan menjalankan apa itu adat seperti makan, minum, berpakaian, tidur dan seterusnya dengan menerapkan bagaimana dengan adat kebiasaan baginda Rasulullah. Atau dalam makna lain dengan menjalankan sunnah Rasulullah dalam menjalankan adat sebagai manusia. Rasulullah basyarun tapi la kal bashar. Nabi Allah ciptakan manusia seperti kita, min anfusikum, yaitu manusia yang gerak-geriknya kehidupannya ya adalah sebagai manusia. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau berpakaian, beliau buat qada'il hajat dan seterusnya. Maka disitulah hikmahnya Allah menciptakan utusannya adalah manusia, karena ditutus untuk juga kepada manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi pun telah menjelaskan begitu banyak dalam hadis-hadisnya agar kita mencontoh Rasulullah. Ya, dalam lagi insyaallah bulan Maulid kita akan bertemu dan akan banyak sekali kita dengarkan nasihat-nasihat dari ulama, dari guru-guru kita tentang sunnah Rasulullah. Maka dari situ insyaallah kita niatkan untuk menjalankan sunnah tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah sudah menjelaskan sungguhnya pada diri baginda Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Kemudian dipertegas lagi dengan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ini lebih tegas penekanan dari baginda Rasulullah SAW agar kita mengikuti beliau. Fattabi'uni, apa yang kita dapatkan dengan mengikuti baginda Rasulullah? Yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah. Sebenarnya cukup sudah. Kalau seorang dicintai Allah, berarti dia pasti akan mulia, akan senang, sa'adatul darain, dunia akhirat dia akan senang, bahagia, dicintai oleh Allah, Sang Khalik, pemilik alam semesta, pemilik surga dan neraka, Allah. Namun di situ ditambahkan lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kita diampuni Allah. Sebetulnya kata ulama, kalau orang sudah dicintai tidak bakal diadab. Kita kalau cinta sama orang itu berbuat salah, kita langsung memaafkannya. Contoh seorang kakek kepada cucunya, kalau cucu tadi itu lagi lucu-lucunya, kakek lagi ngendong, gemetnya kacamata kakek diuntalkannya tahu pecah, dak kada dibantingnya cucu ini. Oh cung, jangan diusapnya, diciumnya di peluknya. Cucu tadi ketakutan, nangis, tambah di peluknya lagi. Kalau sudah orang cinta seperti itu, ya orang tua kita sama kita juga sama, semuanya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan sumber kecintaan itu dengan kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Dalam hal apa kita mengikuti Rasulullah? Bukan dalam urusan ibadah saja. Jelas urusan ibadah kita tidak boleh nyentuh orang lain. Contoh solat, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita tidak lihat Rasulullah, tapi sahabat yang melihat Rasulullah. Tabi'in melihat sahabat, tabi'in melihat tabi'in, terus sampailah kepada guru kita melihat guru mereka, sampailah kepada kita. Ma'asyar ahbab hadirin rahimakumullah. Nah, dengan mengikuti Rasulullah, maka yang mubah tadi, yang adat tadi menjadilah nilainya ibadah. Dan di sini pun kita akan membedakan, dan kita camkan dari kita, aku harus berbeda dengan hewan, aku harus berbeda dengan orang-orang kafir, aku harus berbeda dengan orang-orang
fasik. Aku sebagai mukmin, muslim, umat Rasulullah. Bukan hanya dalam urusan ibadah, tapi adat kebiasaan hidup pun aku akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin sudah kita bahas masalah tidur, masalah masuk kamar mandi. Lalu kita masuk kepada bab kemarin menjelaskan tentang adab, etika, sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita terapkan ketika makan dan minum. Kemarin sudah dijelaskan tentang kalau kita makan minum adalah baca doa bismillah paling sedikit, atau ditambahkan bismillahirrahmanirrahim lebih sempurna lagi dengan baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan kita baca alhamdulillah paling sedikit, lebih sempurna alhamdulilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani fihi min ghairi haulin wala quwwatin minni. Kalau itu bukan susu boleh katakan Allahumma zidna khairan minhu. Kalau itu susu Allahumma zidna minhu. Paling sedikit alhamdulillah, at'amani wasaqani waj'alni minal muslimin juga bisa. Banyak doa-doa datang dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengajarkan kita etika makan itu ya hendaklah dengan tangan kanan dalam mencuci tangan, kedua tangan, bukan sikok. Kan kadang-kadang orang cuci tangan sikok, dua-duanya boleh jadi terpakai, boleh jadi tidak terpakai, disunahkan dua-duanya. Boleh jadi kita metek kemplang, kemplang tangan sikok, tangan dua, metalnya tangan dua, megang buah, megang apa, kadang-kadang butuh dengan tangan dua. Walaupun tidak, sunnah tetap adalah dengan mencuci dua tangan. Kemudian kalau engkau makan, ketika ada ini pengulangan yang kemarin ya, baca bismillah, nah sempurna bismillahirrahmanirrahim, lebih sempurna lagi Allahumma barik lana tadi. Lalu makanlah dengan tangan kanan, lalu posisinya duduk, dan makanlah suapan yang sederhana, jangan terlalu besar. Kalau memang bisa dengan 3 jari lakukan, tapi ada makanan minum yang kita tidak mampu dengan 3 jari, lakukan dengan secukup jari yang kita butuhkan. Makan nasi ya 3 jari sago kita, kecuali nasi atau ngargo rus mujammad lontong, nasi beku, lontong mungkin 3 jari tapi kalau nasi apalagi bobo baca sendok kita Nah, sesuai dengan kebutuhan pakailah, kata Imam ada jelas di sini. Kemudian jangan kau pernah memasukkan makanan untuk suapan kedua sebelum yang pertama sudah kau telan. Belum dari kadang-kadang kita nih untuk mulut masih penuh, sudah masuk ke lauk, belum sedang ditelan sudah masuk ke lauk lain lagi. Nah, tidak dibenarkan. Kemudian makanlah dengan apa yang dekat dengan kau, jangan melihat apa yang jauh lalu tangan kita memanjangkan untuk ngambil makanan. Sampai di situ kurang lebih pembahasan pada pertemuan terakhir. Lalu kita lanjut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil bidarin amin. Wa idza akalta ma'a ghayrika fakul mimma yalik illa fakihah. Kalau kau makan dengan berjamaah dengan kawan, baik halaqah atau kita mungkin gami-gami atau berdua bertiga, maka adab yang baik adalah makanlah apa yang dekat dengan kita. Wa idza akalta ma ghayrika fakul mimma yalik. Yang parak, jangan ngambil yang jauh. Itu kemarin kita sampaikan, yang kita lihat cara Palembang kan berhidang. Berhidang tadi kalau carung lamun yang dinjuk tu setiap hidangan 2 jenis. Telur ada 2 piring, iwak 2 piring, ayam 2 piring. Jadi posisi kanan kiri itu pacak kenal kalau. Nah, kalau dia tunggal, telur sikok, ayam sikok, sambal sikok, apa lagi? Kerupuk sama acar. Baik depan kita sambal, acar sama kerupuk. Kawan sebelah tu depan itu telur, ayam dan daging. Ya. Kok benar dia makan itu? Memanjangkan tangan. Makruh hukumnya. Nah, di sinilah adab undur itu masya Allah dibuat double. Kalau kita berhalak, apalagi halak mau dicari Palembang lamunin wong 8 sidangan, kadang-kadang 2 telur ada 2, bahkan ada 3, sambal ada 3. Jadi kita ngambil mimma yang dekat kita ada, kalau tidak perlu buang tangan. Nah, ayam ada. Nah, kalaupun kondisi tidak seperti itu, ya kita ni saling mawas diri lah. Kesian kawan tu jenguk ayam nak jenguk je ayam nak berjalan, nak baca lah sembelih. Kita ngawak kena kaping, kalau jatuhi. Jatuh telok juga saling ngoper. Kalau memang sedikit tempat itu halakannya tidak ada banyak makanan, nah itu disunahkan. Makan bareng-bareng itu ngejo ke orang lain, bukan ngejo ke diri kita dewek. Kemudian ikhwan, termasuk sunnah mungkin tidak disebutkan di sini,
Kalau makan di halaqah itu disunahkan yang memiliki fadail yang lebih, dia duluan memulai. Misal ada ustaz di situ, walaupun dia lebih muda dari kita, sunnahnya dia yang memulai. Kalau kita sama, kita maaf, kita biasa kalau majlis, yang mana yang paling tua, dia yang duluan yang memulai. Jadi dia ada kemuliaan apa dari segi agama terutama. Orang tua itu dimuliakan dalam agama. Nah, dia yang mulai nyedap, dia yang mulai makan. Kalau itu halaqah tak pakai piring, dia yang duluan nyuap, baru yang lain melok nyuap. Itu sunnah. Jangan kita mudah nului. Nului itu ngambil lauk dulu bro, bukan ngambil nasi dulu, ngambil lauk dulu dia. Nah, berbagi, tamam. Sunnah lagi di situ, kalau disunahkan mungkin di sini akan disebut oleh Muhaddad. Dia awali dengan garam. Sekarang ini lagi heboh, lagi di mana-mana sunnah makan buah dulu, sunnah makan buah dulu. Baru tahun-tahun ini lagi terdengar gitu. Kalau dulu buah tuh makannya habis makan cuci mulut kan. Wallahu alam, hadis ini wallahu alam. Ada yang mengkiaskan dari urutan ayat Al-Quran. Tapi kalau hadis ini kita tidak tahu, belum mendapatkan ya. Mungkin kalau ada yang mendapat, fadal berbagi sama kami. Tapi yang kami tahu dari dulu, sunnah itu mengawali dengan garam. Makanya yang dulu juga garam itu disiapkan, ada piring-piring kecil disiapkan. Notul itu penawar racun. Kalau diawali dengan cina. Kalau uang dulu cuma itu, lalu uang kita Palembang lama juga. Kalau hidangan sekarang sudah banyak hilang juga. Garam itu tidak disiapkan, tapi dia nyiapkan iwak balau. Iwak balau itu mengganti. Jadi kalau antum ada iwak balau, jangan nyancap ayam dulu. Iwak balau itu cobek dikit jadilah pengganti garam tadi. Paham ya? Ada garam. Mungkin Syekh Bilbait tak nyiapkan garam. Iwak balau tadi atau iwak asin. Yang asin-asin mulai awal. Itu sunnah. Dimulai situ baru kita makan yang lain-lain. Berbeda kalau kita puasa. Kalau puasa disunahkan yang manis. Ada tamar, ada kurma, ada rutab, dah katik buah-buahan, baru minuman yang manis dah katik. Kalau baru air putih. Wahakadha. Balik kepada pembahasan di sini. Tak boleh kita memanjangkan tangan. Kul mimma yalik, embak yang pak dengan kita. Kalau sudah salah posisi kebetulan, posisi kita depan kita kopuk sambal sama acar. Kawan sebelah depan situ daging, ayam, kambing di situ kan. Sudah sabar. Kalau dapat kiriman nyampe kita. Kalau tidak sudah. Makan mimma yalik apa adanya. Illa fakihah, kecuali buah-buahan. Kalau buah ada di tengah boleh kita ngambil. Buah ada di tempat lain boleh, tapi itu pun pakai adab. Jangan sampai kita sampai depan-depan uang nyolong. Kalau pacak minta ambil afan, boleh ambil ke pisang. Macam ini nah. Cara orang Jawa tu kan. Boleh ambil ke pisang. Boleh. Kawan tu tak ngerti, kita ingat dari tadi tak berat hati. Afan, boleh minta pisang, minta jeruk. Boleh ngomong, daripada kita langsung nyelonong, apalagi halaqah besar. Itu boleh. Kalau buah-buahan tak apa-apa, memang itu dibolehkan. Tidak dikatakan makruh kalau kita ngembek memanjangkan tangan. Wala tukthirun nadhar ila hadirina fi hali aklihim. Dan jangan kau kalau makan tu nyengok orang. Orang lagi makan dia jengok. Jangan orang dibingung ada yang jengok. Dan kadang-kadang ada sahibul bait. Sahibul bait tu jengoknya kita makan. Dia tegak jengoknya. Ada nyengok itu kan nyengok posisi yang mana nasi kosong tambahnya kan, lauk kosong tambahnya, ada nyengoknya kita makan. Mana kita jadi malu. Seharusnya dia melok makan itu sunnah. Sahibul bait itu kalau menjamu orang melok makan itu sunnah Rasulullah. Nabi SAW seperti itu, dan beliau pun mengajak sahabat yang mengundang beliau makan, beliau mengajak untuk duduk seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau ikut menyajikan makanan bersama Rasulullah SAW. Tapi waktu itu Sayyidina Bilal bin Rabah sedang puasa, sehingga beliau duduk agak mundur di belakang. Maka Rasulullah manggil, "Ta'ala Bilal, kul ma'ana, sini sambil makan sama kami," kata Rasulullah. Dia cuma menyajikan, tapi dia tidak ikut makan. Ternyata beliau, "Aku puasa ya Rasulullah," katanya. Maka Rasulullah mengatakan, kita makan rezeki kita di dunia, Bilal akan mendapatkan kelak di yaumil qiyamah. Dapat jamuan di akhirat. Wahakadha. Jadi jangan dijumai. Wala tatahaddatsa ma'hum illa bima yunasibul hal. Jangan ngomong yang tidak cocok dengan keadaan sedang makan itu. Ikhwan rahimakumullah, jangan salah ada orang yang kita tak boleh ngomong sekali. Makan sediaman. Jangan ngoceh, jangan kelakar dulu. Makan dulu, habis makan baru ngomong. Salah itu. Ada lagi ngoceh sepanjangan sampai makan habis-habis. Salah pula. Islam itu dunia wasatiyah. La takun kama Nasrani wala Yahudi. Kalau Yahudi ngoceh, Nasrani sediaman.
Kalau kita mu'tadil, boleh sambil makan, sambil ngomong, tapi disesuaikan kondisi. Ngomong jangan ada makanan lagi di mulut. Wah, maju apa? Berkah kan orang cinta dia. Selesai ke dulu, baru ngomong. Minum juga tegelan dege, sudah baru ngomong. Sunnah ikhwan, apalagi ini bulan Maulid nih. Kita kan sering duduk halakoh, kita tidak kenal sama orang. Saat itu disunahkan ta'aruf, berkenalan. Masya Allah, antum dari mana? Acara di sini. Oh, kami dari Pelaju. Pelaju, Masya Allah, jauhnya. Ngomong tahadduts bil khair. Masya Allah, di sana ada majlis. Bicara tentang majlis. Siapa ustadznya? Belajar apa di sana? Sambil ngobrol, ta'aruf. Ya, saling kenalan. Itu sunnah Rasulullah. Nah, ngomong yang baik-baik. Jangan kelakar ngoceh terus. Kalau ketemu enggak hobi ngoceh, talak lah, dia ngoceh kita makan. Ya. Macam ada kisah seorang yang hobi berkelakar, hobi bergisah, hobinya kelakar gisah. Pas makan setuju dengan sama kawannya, jadi kawannya sikok tahu dia ini hobinya cerita, dan orang memang paham cerita sirah. Sikok ngomong, ya fulan, atas maunya antuh kilana kisah Yusuf alaihissalam. Wahai saudara, boleh tak kau cerita kamu tentang kisah Nabi Allah Yusuf? Kan panjang, kisah Nabi Yusuf tu panjang. Oh, dia dengan bangga, oh Nabi Yusuf tu kawannya makan lagi, dia cerita terus, udah habis baru selesai cerita, selesai makanan. Ya, sunnah ikhwan. Tapi jangan terlalu banyak. La tafrid wala ifrat. Jangan tidak sama sekali, jangan perlu boleh. Ya, jadi makan sambil ngobrol, kefalak apa kabar. Ya, kita sama keluarga, itu juga. Duduk makan sekeluarga itu kalau baca adu ikhwan dalam rumah tangga kita. Ya, jangan sampai maaf, minta maaf. Ada yang banyak kita tidak ngalami duduk semakan sekeluarga itu. Pagi anak kita jam 6:30 kita hantar ke. Bini kita tak masak di rumah. Pokoknya beli jajanan di luar. Kita pun keluar pagi. Kadang bini kita maaf juga nyari rezeki, keluar juga. Siang makan masing-masing di tempat. Anak kita makan di sekolahnya. Bini kita makan di tokonya. Kita makan di kantor. Balik sore-sore, malam pun kadang-kadang anaklah tidur. Tidak makan bareng. Harus ada waktu kita untuk makan bareng. Entah malam, entah makan pagi. Disitulah kita bisa mewajah, saling ngobrol keadaan budak, nanya keadaan kondisi budak, pelajaran sekolahnya mak mano. Itu ditanyakan, dibahas. Dan situ keberkahan akan datang. Dan jangan pernah makan dewean, yang kurang berkahnya. Makanlah berdua atau lebih dari dua, lebih abdul, lebih banyak tangan dalam satu hidangan, lebih banyak berkahnya. Itu sunnah Rasulullah. Ya. Jadi kalau kamu jatuh buat halaqah 4, kamu 3, oh, alhamdulillah kita 3, salah. Itu ngaji ke perut baik, kenyang. Ya, 4 jatah 3. Ini kenyang, tapi bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi mengatakan keberkahan itu aktsar aidi, lebih banyak tangan di situ, lebih banyak berkahnya. Jadi ketika kita halaqah 4, ada sikap kawan kita tidak dapat halaqah, tarik sini, melok sini. Berlima, lebih banyak tangan, itu namanya juga ganjil, lebih berkah. Lebih berkah. Jadi makan dengan adab, ya, saling berbagi lauk. Nah, kita masalah suai ke kawan belakang, kawan sebelah kiri. Nah, itu adab. Jadi boleh tahadus, berkata-kata, bercakap-cakap, ngobrol. Jangan kita sediuman atau kelakar terlalu banyak. Itu sifat Yahudi sama Nasrani. Jelas, ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tidak ada larangan ya, Anda belum baca di sini. Kadang-kadang ada juga etika ngomong kita nih, kita tak boleh minum, makan. Ujuyai gitu. Jangan minum dulu, makan dulu, habis baru minum. Anak sering apa? Adik kau kalau banyak minum tak makan nasi kau. Ya kalau yang sanggup, kalau tak sanggup, jujur macam ustaz, mana baca? Anak makan 3 suap, minum. Ya, itu tidak ada aturan dalam syariat. Ya, nak minum, makan itu bebas. Itu etika yang lama deh. Karena takut kalau kita banyak minum, akhirnya nasi dah habis. Jadi dicegahnya, tak boleh makan, tak boleh minum dulu, makan dulu, habisnya baru. Ya kalau nasi pindang lah mah. Kalau nasi uduk, ya atau ketan makan. Sama kita tak minum. Jadi tak kata aturan tak boleh minum, tak ada aturan. Silakan. Bahkan ada yang lebih aneh lagi. Nanti mau ada Palembang ni. Dia selama makan tidak minum, dan minum kapan? Setelah 4 jam baru minum. Dari segi kesehatan macam gitu. Dari mana ilmu ni? Ya, haus kita ni. Makan, minum, makan, sambil minum, makan, minum, makan, minum. Itu tidak ada aturan harus tak boleh minum kecuali sudah makan. Tidak. Silakan awali dengan minum boleh. Secara logika dilancar dulu, minum dulu. Ya. Habis itu makan, dapat 3 suap, 4 suap, haus, minum lagi. Baik. Bicara masalah bicara. Wala tatahaddatsa ma'hum illa bima yunasibul hal. Jangan kau cerita sama kawan kau ketika dalam halaqah kecuali dengan pembicaraan yang pas dengan kondisi. Ini makan sambil makan hidangan, cerita yang tak seru. Seru jadi kita tak seru.
Woi gila nih, tadi aku nyinggung mau kecelakaan sampai darahnya muncrat sana sini. Woi bapak itu sampai ngawanya matanya lepas dulu. Lagi makan. Lagi makan cerita, woi semalam aku tak sempat hadir masih ngapu, sakit perut, mencret aku. Ini mah nasibul hal. Ya, lagi senang-senang makan kawinan cerita tentang kematian. Ya, cerita tentang kematian. Kita yang tidak sesuai dengan dan itu jangan. Apalagi membuat sikap orangnya tidak nafsu makan gara-gara kita. Makan yang wajib belajar. Itulah keadaannya yang cantik macam tadi cerita tentang majelis. Ya, misalnya kalau musim maulid, besok maulid di mana? Ulangan kapan maulidnya? Siapa penceramahnya? Kemarin Ustaz Sanu siapa ceramah langgar kamu? Akunya langgar salam maulid. Siapa ceramahnya itu? Caknya Haji pun. Itu Ustaz Fulan. Oh masya Allah. Boleh munasib sesuai dengan. Nah, bolehlah termasuk dalam munasib cerita tentang ayam berapa kilo. Ayam ni mahal lagi sekarang. Ya, alhamdulillah gitu ayam mahal tapi masih makan ayam kita. Ya. Kawan sebelah kita makan ayam, bini kita makan apa? Iya, karena dia balik ke rumah ditanya bininya, mau makan apa kau? Si minyak, ayam. Terus kami makan apa? Ya kita kan tiap malam maulid dia nasi minyak. Bini kita makan apa? Ejo ke bini kita, biar kita balik ngawak ke makanan yang emak untuk dia. Jadi ngomonglah ceritalah yang munasib, yang cocok dengan dan jangan yang tidak cocok, apalagi yang sifatnya ya seperti tadi jorok cerita, walaupun dia tadi tu lagi ngobrol lah, lagi halak kau kau berkata semalam maulid, kami maulid ustaznya Haji ceramah, iya aku semalam sakit perut main cerita 7 kali. Nah ini maju nasib, cukuplah cerita anak semalam dah kuat, dah sehat, sakit perut titik. Jangan sampai makin baik mencret 7 kali tak jadi nak makan. La haula wala quwwata illa billah. Cerita yang baik-baik, yang wajar. Wala tatakallam at-ta'am fi fik, jangan pula kau ngomong oceh makanan ada di mulut masih. Selesaikan mulut dah selesai baru ngomong. Kemudian wala baka basar atau makhat falwi birasika anhum au gum ila maudil akhar. Nah lagi musim pilek ya, kalau lagi musim tutup kita ni pengen batuk, lagi makan depan orang, nah, maka tutup ya, kalau bisa berpaling. Nah, jangan sampai depan kalau ada tisu lebih cantik lagi pakai tisu ya, jangan kita dah jadi makan depan orang ngambil tisu memang bawa ke indus. Allah, ini tak pantas ya, ada macam itu, tak punya etika. Sampai kalau kondisi itu berat sudah tak cukup kita cuma dengan berpaling gum anhum, bangun dari mereka, tinggalkan alafu mentu keluar gitu ya. Kalau pacak bersisi tu, kalau maaf ya, kalau hidung lagi banyak umbel kita itu kita hilang menjauh belum masuk kamar mandi gitu, atau pakai tisu yang banyak tutup ni, jangan sampai kedengaran suara. Itu di restoran misalnya, kadang-kadang kita sedang makan, ada orang selesai makan, kadang-kadang kalau diminum es banyak karena pedas, jadi ada lendang dia dah selesai habis buat naik mobil dia, kita lagi makan ini dengar. Nah itu etika dijaga, adab ya, jangan sampai. Jadi kalau memang kondisinya berat, katanya hendak bangun, tinggalkan, permisi sebentar, buanglah di luar, jangan sampai suara buang ingus, buang ngumpul apa ini mengganggu orang yang jangankan orang sedang makan, ikhwan. Orang lagi majlis beda nyaman kita dengarnya ya, tidaknya nyaman, apalagi sedang makan dengan kondisi yang tak tepat. Wa idza akalta inda qaum fa'athni 'alaihim wad'u lahum bi khair. Nah, kalau kita diajak makan, habis makan ucap terima kasih, minimal ya Allah mau kasih banyak, jazakumullah khair, barakallahu fik, Allah barik fik fil mal wal iyal ya, atau dengan doa yang lain, Allahumma jazakumullah khair, barakallahu fik, akautu magul amra wa sallallahu alaihi malaikatul muqarrabin. Doa-doa yang baik untuk mereka. Atau dengan bahasa Indonesia,
Masya Allah, nikmat makan, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki inti, Allah ganti yang inti berikan dengan berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan apa yang kita makan jadi vitamin, sehat badan, sehat roh, jasad kita untuk taat kepada Allah. Ya, terus penutup doanya mudah-mudahan terulang lagi. Mudah-mudahan majlis ini terulang lagi. Ya, minta diundang lagi kita. Boleh tak? Ya boleh, tak apa-apa. Ya. Jadi doakan panjang umur, mudah-mudahan insyaAllah Allah berkahi rumah tangga inti, Allah berikan rezeki yang melimpah, mudah-mudahan makan yang kita makan ini tidak dihisap di sisi Allah. Ada hadisnya loh, makan ngajak uang makan itu tidak dihisap, makan ngajak uang itu tidak dihisap. Makanya banyak orang soleh itu udah galak makan dewean. Bahkan ba'dhum kalau kita buka kitab sejarah manaqib orang soleh itu, ketika mereka makan sehingga mereka tahan menunggu, mereka keluar nunggu depan rumahnya, siapapun yang lewat dipanggilnya, yang dia kenal terutama panggil, tak ngapa pegel wangi anak makan, tidak dihisap, tidak dihisap makan tadi itu, walaupun kenyang tidak dihisap makan. Tapi kalau kita makan dewan dihisap, paham? Ya, itu ada hadisnya. Kemudian tadi doakan orang yang memberi kita, ya walaupun cuma segelas air, walaupun cuma segelas secangkir sirup, sepotong makanan, sebiji pempek, ucapkan Masya Allah, akramakumullah, jazakumullah khair, semoga Allah memuliakan kau, karena dia memuliakan kita dengan memberi makanan. Zadakumullah khair, Allah barik fikum fil mal wal iyal, semoga Allah berkahimu dengan keluargamu dan dengan hartamu. Paling sedikit, syukran, jazakumullah khair. Kalau kita tidak mampu merangkai doa yang panjang, ya ucapkan itu kepada orang yang memberi kita makanan. Wa qul ba'dal firagh min akal, maka ucapkan setelah kau selesai makan dengan kalimat alhamdulillah. Paling sedikit alhamdulillah. Ucap alhamdulillah tidak nunggu atep. Ya, kita ni kalau belum atep, tidak ucap alhamdulillah. Kalau alhamdulillah. Ya, ente minum setegok banyu alhamdulillah, dapat seujung cepetekan tempe alhamdulillah. Tak ada nunggu banyak ni, nak nunggu kenyangan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambahkan alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma kaman amtani tayyiban ista'milni salihan. Alhamdulilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin minni. Itu doa yang diajarkan Rasulullah, atau seperti yang kita suka baca mungkin alhamdulilladzi at'amani wasaqani wa ja'alani minal itu yang pendek. Alhamdulilladzi at'amani wasaqani, segala puji telah memberikan aku makanan dan minuman dan menjadikan aku hamba yang muslim. Tahu dengan doa yang diajarkan di sini, alhamdulilladzi at'amani wa razaqani hadha at'am min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa daya upaya kita dapatkan makanan itu. Dan ingat ikhwan, jangan pernah mencaci makanan. Ya, Rasulullah tidak pernah sepanjang hidup mencaci makanan. Kalau kau dapatkan makanan atau mendapatkan diberikan orang makanan, pertama ketika orang itu memberi, terima. Ya, kalau kita tidak suka, kasih ke orang lain, kasihkan orang lain. Ketika kita makan satu makanan, jangan mana asam, pahit, amis, jangan, tidak boleh, itu haram hukumnya. Apa yang kau suka makan, yang tidak kau suka sudah tinggalkan. Itu yang disakukan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah juga kadang-kadang mendapatkan makanan yang kurang beliau sukai, beliau tidak mencela, tapi beliau tolak dengan cara baik, beliau tinggalkan dan beliau tidak makan. Apa yang kita suka kita makan. Wa qul ba'da al-faragh min akal alhamdulillah Allahumma kama at'amtani tayyiban ista'milni salihan. Alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Man qala dhalika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Masyaallah. Doa tadi yang terakhir Abdul Haddad ini, dia mengatakan tentu sumbernya dari hadis Rasulullah. Siapa yang habis makan lalu mengucapkan doa seperti tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, akan diampunkan dosanya dari apa yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Masya Allah. Makan kita dapat nikmat. Makan itu kita dapat nikmat. Cuma lantaran kita mengucap syukur kepada Allah dengan doa ini, kita ditambah Allah ampunan dosa pula. Sallallahu alaihi Nabi. Alangkah kita dimanja oleh Allah. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanlah dinjuk, nikmat, makan, badan segar, sehat, kenyang, ya, puas kita. Lalu kita ucap syukur, dinjuk Allah bonus ampunan dosa. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar.
Alhamdulillah, Allahumma kama at'amtani tayyiban ista'milni salihan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wa la taj'al himmataka 'aqla at-tayyibat wa tanawul ash-shahawat. Ikhwan rahimakumullah. Nasihat Imam Al-Haddad agar kita memiliki sifat qanaah. Hidup ini untuk makan apa makan untuk hidup? Nah, tadi kita bahas di majlis malam nang. Inti makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, tidak. Hidup untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget ya. Air putih. Bismillah. Ikhwan rahimakumullah. Dan jangan kau jadikan, kata beliau, yang ada di benak kau, pikiran kau cuma memikirkan makan apa yang lemak, minum apa yang lemak. Ya, maaf, yang seperti itu tidak beda dengan hewan. Tidak beda dengan hewan. Boleh kita pengen nak uji bakso yang jauh itu request. Request pengen makan ini, pengen memesan apa bila kita kaget kalau pacak minggu ini buat pindang, ya lauknya sambal ini sambal lembem. Jangan banyak caluknya, tempe tahu siapkan, boleh request. Tapi jangan setiap hari pikiran kita cuma memikirkan nak makan apa. Ini contoh nih, tadi pas naik sini, habis ini kita nak makan di mana? Ya, habis majlis nak majlis, nak makan di mana? Pempek mana, mutabak yang mana? Nasi goreng model apa? Sampai berbantahan sekarang. Yang sana be lemak, mahal, mak sana lemak dan murah. Yang cuma jadi pikiran kita makan be, makanan minuman. La taj'al himmataka aklat tayyibat wa tanawul syahwat. Cuma melihat hawa nafsu. Ya, nak makan yang lemaknya, nak makan di tempat yang bonafitnya. Kadang-kadang kita tak sadar disembelih uang kita. Iya. Cangkir macam ini. Kopi 50,000. Ya Allah. Kita tak kelang 50,000 dua cerik dapat. Iya, pakai susu pula. Semua ini. Cuma gara-gara tempat yang mahal. Punya nama tempat ada. Hati-hati dihisap kita bisa. Ya kadang cuma gaya hidup. Ya. Makanan sampai kan ada hukum makanan sampai berjuta. Jadi lalu manusia. Sadaqallahu alladzi yaqul wa ma al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Tipu daya permainan. Makanan tak tidak. Cuma sampai dari Perancis sana, dari Cina, dari macam-macam. Sampai kita juga kadang-kadang bingung kita di Palembang sudah banyak juga tahan ngantri melinya. Ya Allah, siapa baik sebenarnya? Ya, ngantri pakai pecah di rumah sakit di dokter pakai nomor ngantri. Subhanallah. Nah ini jangan seperti itu. Makan baik apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tahan nyari makan di tempat yang jauh. Ya, tahan nak model ini padahal yang kita lewat ada 50 orang makan. Tahan nak kerja yang di ujung sana ni. Buang waktu kadang-kadang. Makanan juga tak seberapa, biasa baik. Yang walhasil Imam Al-Haddad, jangan jadikan pikiran kau, hati kau cuma mikirkan nak makan yang lemak-lemak, ya, kemudian yang mengikuti dengan syahwat kita. Fatakunu minal ladzina qala fihim Rasulullah SAW, maka jadilah engkau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Syiraru ummati alladzina ghudhu bin na'imin wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanu at-ta'am wa alwanu thiyab wa yatashaddaquna fil kalam. Wa qala Ali karramallahu wajhahu man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuhu kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Masyaallah. Rasulullah SAW bersabda, syirar ummati, paling buruknya keadaan umatku, kata Rasulullah, paling buruknya keadaan umatku. Sekarang kan lihat ya, Masya Allah, alangkah banyaknya hatta di Palembang acara-acara yang makan recehan itu. Mau makan nasi sampai makan sampai blok makan lagi di TV itu banyak nih. Ya, setiap channel TV ada yang menunjukkan makan receh tadi, makan bakso beranak lah, bakso macam-macam, bakso pocong ada bos, mana-mana
Oh makan minyak gitu, ya Allah, manusia bukan makan di depannya, tumpuk makanan kalau makan dengan subhanallah, ya, mengerikan orang seperti itu, ya. Nah, Rasulullah mengatakan syirar ummati alladzina udzu bin na'im wa nabatat alaihi ajsaduhum. Seburuk-buruknya umatku adalah yang mereka cuma mengurusi makanan yang lemak-lemak dan mengejokan mana badan yang tumbuh sehat. Yang ngejokan pun badan makan itu hidup tadi itu. Ya. Wa inna himmatuhum, yang ada di benak pikiran mereka, yang ada di hati mereka cuma memikirkan alwanut ta'am, bermacam-macam jenis makanan dan bermacam-macam jenis pakaian. Itu makan penampilan, itu yang mereka ejo ke setiap hari. Kan banyak manusia itu ngejo ke makan apa, pakai baju apa. Ya. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan mereka yatawassauna fil kalam. Kalau ngocehnya panjang lebar, hobi kelakar, hobi ngobrol. Banyak macam itu. Kadang-kadang di restoran tuh lama duduk makan habis masih kelakar panjang. Wa inna ma himmatum alwanut ta'am alwanut thiyab wa yatasaddaquna fil kalam. Itu paling buruknya. Hati-hati ya. Jangan sampai karena banyak budak majlis enggak lama jelas. Ya, habis dari sini sampai wow masih buka nih. Makan, duduk di rumah makan sampai tukang makan tuh ngosi tak sengaja teng bunyi gini. Makannya selesai masih kelakar. Panjang, nak tutup 10 kawan masih makan. Ya, hobi kelakar. Makan, mikir ke makan lemak, kaget besok ngejok lagi. Besok habis majlis macam kemana gitu. Jangan sini lagi jadi tempat lain pula. Wow. Itulah himmatuhum, cuma mikirkan makan atau pakaian. Nah, terakhir ya. Dengar apa kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa qala al-Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuhu, siapa yang menjadikan tujuan hidupnya, pemikirannya cuma mikirkan apa yang nak dimakan, apa yang nak dimasuk ke mulut, maka nilai harga diri orang itu seharga senilai dengan apa yang keluar dari perut. Paham? Bukan nak kata harga lagi, menjijikkan. Pikirannya cuma makan. Makanan yang lemak, oh pokoknya kalau ada restoran baru buka pasti dia duluan masuk. Oh cerita dia, oh ya aku nyoba di situ, kamu belum galau, aku sudah. Bangga dia. Ada majlis baru buka dia dah masuk, dah bangga. Masuk restoran baru buka dia bangga. Ada mall baru buka, oh paling duluan dia. Bangga dia. Oh selfie pula, dia tahu aku di mall baru buka. Orang pertama masuk aku ni lah, jadi bangga. Tapi majlis baru buka dia tak masuk. Nah, orang macam itu na'udzubillah. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang pikirannya, tujuannya cuma mikirkan apa kata yang masuk ke mulut, yang juga makan apa, minum apa, maka harga diri orang itu tuh harga dia nilai orang itu seperti harga apa yang keluar lewat dari perutnya tadi. Tahu? Ya, ada harga tak? Kati harga. Bahkan menjijikkan. Wajtahid alla tadkhul batanaka illa halalan fa inna man akala al-halal baina yawman istinara qalbuhu wa jarrat minhu ya nabi al-hikmah ala lisani wa akramahu Allah bizuhdi fid dunya wa saffat sariratuhu wa hasanat muamalatuhu ma rabbih wa man akala al-haram wa syubhat kana ala diddihi min dhalika kullih. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, ini nasihat yang penting buat kita kalau wajtahid, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh. Allah tadkhula batnaka illa halalan, jangan sampai ada yang masuk ke dalam perutmu kecuali kau pastikan itu dari yang halal. Ya, untuk kita, untuk anak bini kita jelas. Orang tua kita mungkin kita berikan nafkah. Jangan sampai yang masuk kepada mereka yang tak jelas, syubhat, apalagi dari yang haram. Pastikan yang kita berikan adalah dari yang halal. Kalau baca halalan thayyibah, halal dan berkah, itu yang kita cari. Kenapa kata beliau ini penting ya, sangat penting, berpengaruh pada zahir batin kita. Orang yang makan yang halal dia akan semangat untuk ibadah, semangat akan taat. Tapi kalau orang makan dari yang haram dia akan malas dan akan berat untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih condong bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan,
dalam sebuah hadisnya, man akala halal ata jawarihu sya'am abah. Orang makan dari yang halal, maka tubuhnya akan taat kepada Allah, mau tak mau. Dia akan senang di tempat yang baik, duduk di majlis yang baik, ibadah, tidak ada capek dia. Duduk berjam-jam di majlis taklim, majlis zikir, tidak merasa capek. Kalau makannya dari yang halal. Tapi kalau makan dari yang haram, makan akalal haram, wa man akalal haram asad jawarihu sya'am abah, akan bermaksiat kepada Allah, dia punya anggota badan, mau tak mau. Dia akan betah duduk di majlis taklim, majlis zikir, ibadah, malas-malasan. Tapi untuk maksiat cepat dia. Untuk sesuatu yang melalaikan dia senang cepat. Itu kalau makan dari yang haram. Jangan ke yang haram, yang syubhat, baik kita berlindung kepada Allah, minta dijauhkan yang tidak jelas halal haramnya. Dan begitu juga ini harus kita jaga diri kita. Kadang sumber rezeki kita halal, alhamdulillah, tapi bergaul kita dengan orang yang punya sumber rezeki yang syubhat atau yang haram, hati-hati. Kalau yang tahu benar si fulan itu rezekinya sumbernya dari yang haram, jangan akrab, jangan dekat sama dia. Karena dengan dekatnya dan akrabnya kita sama dia, apalagi dia kejuaan lebih kaya dari kita akan terjebak makan dari jajanan dia, makan dari bayaran duit dia, makan dari hidangan dia. Kalau kita selalu akrab dengan orang seperti itu, kalau kita ada pas-pasan, buntu lah katakanlah, ya, duit kita pas-pasan, bergaul dengan orang kaya tadi, yang dia punya duitnya sumbernya haram. Ketika kita bergaul, main, jalan, diajak makan, udah jam zuhur nih, kita makan dulu, makan. Karena memang sudah, kayak aku bayangin dia, kita nak menghindar, ditariknya sudah, kayak aku bayangin, usah memikirkan, kayak aku yang mahal kau nya, sudah makan, bayanginnya, duitnya duit haram, kita makan. Nah, besok itu juga, diajaknya main ke rumahnya, belum tentu makanan dari dia yang haram juga. Maka kalau yang haram itu wajib kita berusaha untuk menghindar. Kalau yang syubhat, berusaha juga untuk menghindarinya, karena itu akan dekat kepada yang haram. Nah, di sini beliau mengatakan faedah orang makan yang halal, fajtahid alla tadkhula batanaka illa halalan fa inna man akala al halal 40 yawman istana qalbuh. Siapa yang menjaga benar dirinya, terus kita juga jaga anak istri kita dengan makanan yang halal selama 40 hari, apalagi kalau sepanjang hidup 40 hari kita usahakan tidak makan kecuali yang halal, istana qalbuh, maka hatinya akan bersinar terang. Kalau sudah hati bersinar terang, maka dia akan bisa membedakan yang hak sama yang batil dengan jelas, walaupun diselimuti dengan yang tidak jelas. Dia akan mampu menegakkan yang hak sama yang batil, yang halal sama yang haram. Dia akan lebih tahu. Kalau hati sudah terang, ikhwan, bahkan dia bisa membedakan yang mana yang afdal dengan fadl, yang lebih afdal, lebih utama dengan yang bagus dengan lebih bagus, yang penting dengan yang lebih penting, yang bernilai dengan yang lebih bernilai. Kemudian wajabat minhu yanabiul hikmah ala lisan, dan orang seperti ini akan keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang berharga, kalimat-kalimat yang mutiara, nasihatnya masya Allah. Anak demen kalau jalan sama dia itu kalau ngomong tuh mantap, kalimat pendek tapi masya Allah nilainya, maknanya tinggi. Itu orang-orang ahli hikam, ya, bukan ahli hikam ilmu bacaan bigit-bigit yang ngobat itu bukan, ya, kalimat yang memiliki hikmah, memiliki makna, nasihatnya masya Allah. Kalimat kita ini petuah, ada makna, ada nasihat, itu masya Allah nikmat kita dengarnya. Padahal dia biasa, bukan ustaz, bukan kiai, tapi ucapannya seperti seorang ustaz. Apalagi kalau seorang ulama, seorang ustaz, itu akan bedakan. Maaf ya, ustaz yang memang menjaga diri dari syubhat, apalagi dari yang haram, nasihat dia walaupun kalimatnya biasa masuk ke hati kita. Apalagi posisi hati kita juga, kita termasuk orang yang menjaga dari yang syubhat dan yang haram, sudah kelap itu. Ya, itulah kelab, angka murid sama guru kan naik bareng. Kemudian wa akramahullah bizuhdi fid dunya, orang yang biasa makan dengan yang halal, menjauhkan diri dari yang haram, dia akan zuhud. Kenapa? Dia akan makan yang lebih sedikit, yang penting halal. Kan zaman sekarang mungkin yang halal, bersih, halal itu mungkin agak sulit, walaupun ada. Hati-hati, jangan pernah berkata atau terlintas di hati atau pikiran antum mengatakan, ayo Ustaz, nak nyari yang halal, yang haram lagi saru. Ya, ada kan yang macam itu kan? Nak nyari yang halal, apalagi halal thayyibah, yang haram lagi saru. Apa nak nyari haram? Tidak. Orang seperti itu bahaya. Kaki rinjau yang haram terus dia. Yang halal banyak, ikhwan. Cuma kadang-kadang kita yang sombong tidak mengambilnya. Ente belajar kuliah sudah S2, suruh jualan gorengan, ay gila, aku ini S2,
Mana jual gorengan? Jual gorengan halal, dia tidak mau. Gojek nah, Grab no, kalau pendaftaran baru no, kalau melo, oh ngaco nih. Aku nih S1, entah apa kuliah tinggi-tinggi, nah jadi Gojek. Padahal enggak itu halal, tapi dia tidak mau. Sampai dia nyari yang levelan dunia. Hanya soleh dikatakan, mana rezeki yang halal sago, tidak sago sebenarnya. Kau yang nyago ke diri. Ya, nak nyari levelan yang sesuai dengan ada gajian, ada gawian, tapi gajinya sebulan semin, wah, tidak setimpal dengan titel aku. Ya, nak langsung tiket, nak dapat levelan tinggi, kaget dulu, menanjak pelan-pelan. Nah kita yang kadang-kadang tidak mau mencari yang halal, padahal halal itu banyak di depan mata kita. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah. Maka kita akan memiliki sifat zuhud. Ketika kita terbentuk dewek sifat zuhud ini, terbentuk dewek. Ketika ente nak makan di sini, nak makan di situ, ente akan lihat ini halal tak, ini halal tak, nak katik tanda alamat halalnya, hanya tidak jadi. Ada makanan lemak mewah mahal, tapi kita tidak katik tahu kejelasan halal atau tidaknya. Maka kita akan menghindarinya. Hanya terbentuk dewek pada diri kita, makan yang sedikit jadilah yang penting halal. Nah, muncullah sifat zuhud itu pada diri kita. Ya. Kemudian wasaffat sariratuhu, dan akan menjadi indah sariratuh, ruhnya, keadaan batinnya menjadi terang benderang. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbi, dan akan semakin indah hubungan dia dengan Allah. Wa man akala al-haram wa syubhat, dan siapa yang makan dari yang haram atau syubhat, kana ala diddi min dzalika kulli, maka akan kebalikannya, kata Ibnu Haddad, hatinya akan keras, yang keluar dari mulutnya yang kotor, karena masuk yang kotor, keluar yang kotor juga, sikap perbuatannya akan buruk, dia akan menjadi orang yang tobat. Kalau orang sudah yang haram itu demen, pasti akan mencari yang haram terus, mencari jalan pintas biar dapat, dan ya hubungan dia dengan Allah pun akan buruk. Wallahu a'lam bis. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Filiqal ati biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Sebelum kita tutup dan baca qasidah doa, kami sampaikan beberapa pengumuman dan undangan. Pertama, kami mengundang ikhwan sekalian yang hadir malam hari ini, yang juga menyaksikan mungkin lewat streaming, dan boleh menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir. Kami sebagai khadim pondok pesantren Anwar Thaibah, Kampung Bungin Ayib, Pegayut, Desa Tanjung Pasir, Ogan Ilir, Kecamatan Pemulutan, yang mungkin semua tahu tempat pondok kita, mengundang antum sekaligus juga mewakili rekan-rekan alumni pondok pesantren Al Khairat Bekasi. Kami akan mengadakan perhelatan acara yang menyambut hari kemerdekaan, dan inti acara adalah haul guru kami, orang tua kami, Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'al, sekaligus haul Al-Imam Al-Bilal Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. InsyaAllah akan kami laksanakan pada hari Sabtu yang akan datang, tanggal 16 Agustus, Jaturi, jam 9.30 sampai selesai, di Pondok Pesantren Anwar Thaibah, Kampung Bungin Ayib, Desa Tanjung Pasir, Ogan Ilir. Habib Ahmad bin Hasan Fad'al dan Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kemudian kami mengajak ikhwan juga untuk Jaturi hadir majlis zikir ziarah. Ada 4 majlis zikir ziarah dalam minggu depan ini. Mulai besok malam Ahad, majlis zikir ziarah Kambang Koci. Maghrib kumpul di Kampung Pahar, Lurung Asia, dekat Pasar Kutoh. Ada musola Al-Fakhr pinggir Sungai Musi, dekat Musim 4. Kemudian ba'da isya ke pemakaman Kambang Koci, Peti Kemas Bumbaru. Lalu malam Senin Jaturi, insyaallah yang mau hadir ada kemampuan, kami ada majlis rutinan di perumahan OPI Masjid Al-Muhajirin, pembahasan tentang ilmu fikih bainal isya'in maghrib isya. Nah, malam Selasa zikir ziarah Kiai Morogan. Malam Selasa zikir ziarah Kiai Morogan. Jadi setelah majlis badal asar di Kampung Munawar, langsung ke Kiai Morogan. Badal isya, badal maghrib kita ada majlis taklim baca kitab Tanqihul Qaul Imam Nawawi Al-Bantani, syarah dari karangan Imam Syuuti, Gaul Hadis, kumpulan hadis-hadis fadhil amal. Isya, setelah salat isya baru ziarah ke Magom Kiai Morogan, insyaallah Kiai Abdul Hamid Mahmud. Setelah akan kita baca salawat, zikir, dan bermacam-macam munajat, tahlil, tasbih seperti biasa. Lalu malam Rabu setelah majlis di Kampung Muara badal maghrib, badal isyanya ada zikir ziarah Magom Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya,
atau lebih dikenal dengan Datuk Agil, di Simpang Petra lampu merah Dr. Emisa dekat rumah Haji Alim depan butik Arafah. Insyaallah malam Rabu pada Isya. Malam Kamis di seberang sini kita akan ziarah. Setelah maghribnya kita kumpul di Masjid Al-Haddad, pembacaan zikir Asmaul Husna, munajat, qasidah mudhoriyah dan lain-lain. Pada Isya kita akan ziarah ke komplek pemakaman guru-guru besar Pondok Pesantren Ariyat, lalu ziarah ke Kiai Pedatuan, kemudian ke Habib Ahmad bin Lekab, lalu nanti kita ziarah ke Habib Arbi Bahsin dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi dan aulia yang ada di situ, dan ada jalsah pembacaan kitab juga Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali. Insyaallah taala. Fadhal untuk menghadirinya. Tajaturi diajak siapa yang mau hadir. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal baca qasidah. Ya Sayyidi Yeah.
فاتحة بالقبول وتم الجلوس والقنوب إلى حضرة رسول الله